जय गुरु जय जगन्नाथ जय गुरु। आज आम परम सौभाग्य जहाँ को आपण मैंने दूरदर्शन रे बहु वितर्क बहु तात्विक आलोचन जगन्नाथ रथयात्रा बेले धाराविवरणी रे देखुले शुणुले से अवलीला क्रमे आमर अनुरोध रक्षा करी आमर ये आत्माराम पीठ जोटा जटाधारी मठ महागा थानार विरूपा नई कूलर आश्रम पहुँची आम निमंत्रण रक्षा करी से आउ कई नुहति से होती डॉक्टर हरिहर काननगो स्वागत करुच्ची ये आश्रम तरफ। अच्छा डॉक्टर काननगो महोदय आपण तो आसिले बहु मठ बाड़ी संस्कृति आपण विभिन्न अनुष्ठान बहु धार्मिक अनुष्ठान श्रीक्षेत्रपुरी ठार आरंभ करी ग्रामांचल बहु देवदेवी पीठे आपण पदार्पण करिसेंती सेठी अनुभव सिद्ध कथा गुड़िए लिखिंट एवं कहती आज ये पीठे आपण पदार्पण कला परे आज अवधि 2-3 घंटा आपण ये कटैले कौन आपण अनुभव करुँच ए पीठे पहुँची टिके आम मान को कह। जय जगन्नाथ जय गुरु। अरे भगवान जोग जो आसब से आप टाणी निश्चय बुझे कि लुहा जमती चुंबक जमती लुहा को टाणे आपड़ जब आध्यात्मिक चेतनार मनीष होते आपण आपे आपे टाणी आसवे। आज जो भाई पाग जो प्रकार ये ता भितर मो शरीर असुस्थ सत्वे मु आसिली एटा बाबांकर कृपा आशीष बोली मु अनुभव आमे भी आशा कर नथिलु किंतु जाहो आपण पहुंचन तार कारण होला से गोटे देवात्मा संत महात्मा महापुरुष अच्युतानंद जो पंचसखा अच्युतानंद जो 13 जन्म शरण जिते सब गुरु परंपरा शिष्य परंपरा भितर रही ये गोटे गुरु परंपरा एवं छतियार हरिदास एवं ये पीठर आत्माराम ये सब गोटे चेन गोटे लाइन रे अच्छा तार कारण हूँ हुई सदय ज्ञानता हृदय हृदय भगवान आशीर्वाद नथिले जड़े ये एक आध्यात्मिक चिंतन गोटे भावधारा विश्वासी मनीष एठिक आसीपर ना। एक दुई हूँ ये केवल अविभक्त कटक जिला नुहे विभिन्न जगह को जाइछन्ती विभिन्न लोकंकर सुख दुख हानि लाभ समस्या दूर करिछन्ती। तेणु से दृष्टि मु कहबी जड़े विज्ञ प्राज्ञ जड़े जोगसिद्ध एवं संत महात्मा महापुरुष एवं ये प्रारब्ध नहीं आसी यही जगार से रे जहाँ आमर आज परिचालक महोदय मत बुले देखला बेले कहते एवं जेते सबू आपणकर महाकाली को रखिंट आप शक्तिर मूल होती महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती ये महाकाली रखिंट माँ दुर्गा को रखिंट ये दुर्गा फिर 18 भुजा दुर्गा 18 भुजा 9 × 2 18 9टा हूँ शक्ति उपासनार गोटे प्रसिद्ध ये एवं तार 2 गुण अर्थात 18 आप 20 भुजा भी दुर्गा अच्छा ये जो 18 भुजा दुर्गा ये कलिजुगर गोटे स्वतंत्र शक्तिर गोटे अधिकारिणी एवं जो प्रकार रे मांकर मुखमंडल इति तेजियान एबे भी एते तेजियान देखा जाउछंदी एवं एठी मनस्कामना कले सब मनस्कामना पूर्ण हुए एवं ताही सतसिद्ध ताही मोर अनुभव होईची एवं जेमती गोटे आकर्षणर केन्द्रबिंदु होउछन मां जगत जननी मां दुर्गा दीप्तिमयी ज्योति बाहर आप भल कि मुखमंडल को देखिए आखि बुझे पुणी देखिए आखि बुझे ये हूँ अनुभव सिद्ध कर अनुभव सिद्ध कारण जितेबले भगवान का निर्देश आसे से शून्यवाणी हो स्वप्नवाणी हो बा आपण जाऊँ बाटरे हो जिते माँ भगवान कृपा आशीष आसे से आप बाट आपे आपे देखा जाए कौ प्रकार मूर्ति हम से मूर्ति भितर कौन चेतना ये सबू गुड़िक आत्माराम बाबा को सब जना जाऊला जड़े सिद्ध महात्मा थे सब जापारे ता रही आप देखते आम जो घर भितर अच्छे ये जो आप कैमेरामैन कहबी ये चारिकड़ जाक गोटी गोटी देखेबे कथा प्रसंग में ये जिते सब चित्र रखाई ये 4 जुगर कथा रही सत्य जुगे नृसिंहनाथ त्रेता जुगे रामचंद्र रघुनाथ द्वापर जुगे कृष्ण गोपीनाथ कली जुगे जगन्नाथ ये 4 जुगर लीला आत्माराम मठरे बा जटाधारी मठरे जो जटाधारी कथा चित्र भितर आप चित्र भितर देखिए मो कैमेरामैन को विनम्र निवेदन करी देखेबे तार कारण हूँ लोक देखु
ଯେ ଆଜକୁ 40-50 ବର୍ଷ ତଳେ 55 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହଉ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିଥିଲା, ଏଇ ଉପଲବ୍ଧି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ମାନେ ମଠ ଭିତରେ ଇଏ ଠାକୁରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଲୀଳାଖେଳାର ଚିତ୍ର ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ପୁରାଣର କଥା ଦେଇଛନ୍ତି, ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡିକ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସାବଲୀଳ ଭାବରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର। କହୁଥିଲି ୟାକୁ ଆପଣ ରଙ୍ଗ ଦେଇକି ଆକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ହବ, ବାବାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ହବ, ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ରାମନବମୀରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ରଘୁନାଥ ବେଶ ହବ, କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ କାଳୀ ପୂଜା ହବ ଆପଣଙ୍କର, ଏ ସବୁ ସମୟରେ ୟାକୁ ରଙ୍ଗ ଦିଅନ୍ତୁ, କରାଯାଉଛି। ଏ ଚିତ୍ର ଆପଣ କୋଉ ମଠରେ ପାଇବେ? ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମାରାମ ମଠ ବା ଜଟାଧାରୀ ମଠ ବିରୂପା ନଦୀ କୂଳରେ, ବିରୂପା ନଦୀଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନ, ସେପଟରେ ଚିତ୍ରତୋଳା, ଏପଟରେ ବିରୂପା, ଏ ଦୁଇଟି ନଦୀ ମାନେ ଏତେ ପବିତ୍ର, ତାକୁ ଯୋଉ ଗଙ୍ଗା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆମର ନିରଞ୍ଜନ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି, ବୈଷ୍ଣବ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି, ତାହା ସତ୍ୟ। କାରଣ ଉତ୍କଳ ମାଟି ହଉଛି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କଳାର ମାଟି ଏବଂ ଏଠି ସବୁ କିଛି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ। ଏଠି କଳାରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତା ଅଛି, ଉତ୍କର୍ଷ ଅଛି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ଅଛି ଏବଂ ଏଠି ଏଇ ଉତ୍କଳ ଭୂମିରେ ଯେତେ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଭାରତ ବର୍ଷର ଅଧିକ କୋଉ ଜାଗାରେ ଆପଣ ପାଇବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭାରତ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ହଉଛି ଗୋଟେ ସନ୍ଥ ମୁନି ଋଷି ମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ବା ଦେଶ। ଏବଂ ଯୋଉ ଉତ୍କଳୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ହେଲା ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଉତ୍କଳୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ଚେତନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ଚେତନା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗବେଷଣାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରି ଉପରେ ଯଦି ଗବେଷଣା ହବ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ପଞ୍ଚସଖା ଧର୍ମ ଦର୍ଶନ ଏ କଳି ଯୁଗର କଳିହତ ମାନବକୁ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଦବ, କିଛି ଆଲୋକ ଦବ। କାରଣ ୟା ଭିତରେ ଏତେ ତତ୍ଵ ରହିଛି, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କୁହନ୍ତୁ, ବଳରାମ ଦାସ କୁହନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କୁହନ୍ତୁ, କି ଆପଣଙ୍କର ଯଶୋବନ୍ତ କିମ୍ବା ଅନନ୍ତ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ, ଏ 5 ଜଣଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ଲେଖାକୁ ଯଦି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ତର୍ଜମା କରାଯାଇକି ତାକୁ ବିଚାର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇକି ଯଦି ଜନମାନସରେ ତାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଯାଏ ଆପଣଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଡ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହବ। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ବହିଟି ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଜନ, ମତେ ଲାଗୁଛି ଯୋଉ ମନବୋଧ 34 ଯୋଉ ଚେତନା ରହିଛି, ଇଏ ମନର ଭଜନ ଭିତରେ ସେଇ କଥା ରହିଛି, ବାଇ ମନ। ଠିକ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣ ଭଲ ତତ୍ତ୍ୱଟି ପାଇବେ। ବାଇ ମନ, ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷର ମନଟା ହଉଛି ବାୟା ବିତୁଳା, ବିଚଳିତ। ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଣିଷ ଏହା କରିବି ନା ସେଟା କରିବି, ଏଇଟା ଠିକ ନା ସେଇଟା ଠିକ, ଏଇଟା କରିବା ଉଚିତ ନା ସେଇଟା କରିବା ଉଚିତ। ତାର କାରଣ ହଉଛି ତା ଭିତରେ ସ୍ଥିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଯୋଉ ଦକ୍ଷତା ତା ଭିତରେ ରହିପାରୁନାହିଁ। ତାର କାରଣ ହଉଛି ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ନାହିଁ, ପ୍ରଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ନାହିଁ, ତାର ଅଭାବ ହଉଛି ଯୋଉ ଦୃଢ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି, ଯୋଉ ବିଚାର, ଯୋଉ ମନଟାକୁ ସ୍ଥିର କରିକି ଯେତେବେଳେ ଭଗବତ ଚେତନା ଆଡକୁ ମନଟା ଚାଲିଯିବ, ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମିଳନ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆପେ ଆପେ ଏଇ ଜ୍ଞାନଟା ଆସେ। ଭଜନ ଗୁଡିକ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଅତି ଚମତ୍କାର ଭଜନ, ସବୁ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ କୃପାରୁ ଏଟା ସବୁ ହେଇଛି। ତାର କାରଣ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର 3ଟି ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ମାନବ, ଆଉଟା ହେଲା ବା ମଣିଷ, ଆଉଟା ହେଲା ଲୋକ। ବୁଝିଲେ କି? ମାନିଲେ ମାନବ, ମାନିବାରୁ ମାନବ, ମଣ ହବାରୁ ମଣିଷ, ହେଲା କି? ମଣ ହବାରୁ ମଣିଷ ଏବଂ ଲୋକ ହଉଛି ଜନ୍ଦା ପିପୁଡି ଭଳିଆ ଲୋକ ସବୁ ଇଏ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମଣିଷ ପଣିଆ ନାହିଁ କି ମାନବିକତା ନାହିଁ, ସେମାନେ ଲୋକ। ଆପଣଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରାରେ ଏତେ ହଜାର ଲୋକ ହେଇଥିଲେ ନା, ଏତେ ଲୋକ ହଜାର କି ଏତେ ଲକ୍ଷ ମଣିଷ ହେଇଥିଲେ ବି ପାଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଭାଗବତରେ କହିଲା ମାନବ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ। ଯାହା ପାଖରେ ମାନବିକତା ଅଛି ସେ ହଉଛି ମାନବ, ଯାହା ପାଖରେ ମଣିଷ ପଣିଆ ଅଛି ସେ ହଉଛି ମଣିଷ। ଆଉ ଯିଏ ଦାବି କରିକି ଜବରଦସ୍ତ ମାନେ ବାଡେଇକିରି ଯିଏ ହାସଲ କରେ ସେ ହଉଛି ଦାନବ। ମାନବ ଦାନବ ଭିତରେ ଫରକ ହଉଛି, ଦାନବ ମାନେ ଯେତେ ଏକାଗ୍ରତା ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ସାଧନା କରିକିରି ଆପଣଙ୍କର ସବୁକୁ ହାସଲ କରନ୍ତି, ହାସଲ କରି ତାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତିନି। ଅହଙ୍କାରରେ ସେମାନେ ଧରାକୁ ସରାଜ୍ଞାନ କରିକିରି ତାକୁ ବିନିର୍ଭୟ କରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ତାଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ କୃପା ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଗବତ କୃପା ସେଗୁଡ଼ା ରହେନି। ଯେମିତି ଭସ୍ମାସୁର, ଆପଣ ଶିବଙ୍କଠୁ ବର ପାଇଲା, ଦିଗାଳୁ ସେ କହିଲା ଆଇଲେ ପ୍ରଭୁ ଆଇଲେ, ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହାତ ମାରିକି ପରୀକ୍ଷା। ଆପଣ ତ ବହୁତ ତୀର୍ଥ ବୁଲିଛନ୍ତି, ଏ ତୀର୍ଥଟି ବିରୂପା କୂଳର କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ? ଗୋଟେ ନିରୋଳା ସନ୍ଥ ଭୂମି। ଏଠି ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ଚେତନାର ବିକାଶ ହବ ଯଦି ସେଇ ଜ୍ଞାନ ନେଇକି ଏଠି ଆପଣ ରହିବେ। ଏଠି ଯଦି ଭୋଗ ବିଳାସ କିମ୍ବା ମାୟା ମୋହରେ ଜଡ଼ିତ ହେଇକିରି ଆସକ୍ତି ଭିତରେ ଏଠି ରହିବେ, ଏଠି କିଛି ମିଳିବନି। ଏ ତୀର୍ଥ ରଖେଇଦବନି, ରହିବନି, ସେମାନଙ୍କୁ ରଖେଇଦବନି ନା। ତେଣୁ ଇଏ ଯୋଉ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ଥିଲେ, ଆତ୍ମାରାମ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଇଏ ଜଣେ ଯୋଗ ଜନ୍ମା।
ୟାଙ୍କର ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆ ପରଜନ୍ମରେ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଇଏ ଗୋଟେ ଦେବ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲୀନ ହେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ଭଗବତ କୃପା କରୁଣା ନେଇକିରି ମୁକ୍ତି ମୋକ୍ଷ ପାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଆଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଧନା ପୀଠ ମୋତେ ଦେଖାଉଥିଲେ ଆମର ପରିଚାଳକ ମହୋଦୟ, ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯେମିତି ଭାବରେ ବସିକିରି ସାଧନା କରୁଥିଲେ, ସେଟା ପ୍ରକୃତରେ ସେ ପୀଠଟା ଗୋଟେ ଶକ୍ତି, ସେ ସାଧନା ସ୍ଥଳୀଟା ଗୋଟେ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ। ସେଠି ଗଲାବେଳକୁ ଗୋଟେ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଆସୁଛି, ସେଠି ଗୋଟେ ଚେତନା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆସୁଛି। ଆପଣ ଯଦି ସେଇ ମାର୍ଗର ଲୋକ ହେଇଥିବେ, ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଠି ବସିକି ତପସ୍ୟା କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଆସିବ, ବୁଝିଲେ କି? ଇଏ ହେଉଛି ସେଇଭଳି ତପସ୍ୟା ଭୂମି, ସାଧନା ଭୂମି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରିକର ଯାକ ଫାଙ୍କା ବା ନିରୋଳା, ମଝିରେ ଆଶ୍ରମଟି ହେଇଛି, ଏ ଜାଗାରେ ହବା ପାଇଁ ମାଳିକାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟ ମାଳିକାରେ ମାଳିକାରେ ଏ ପୀଠର ଏଇ ଜାଗାର ମହିମା କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ଏବଂ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ ବି ଏଠି ଆହୁରି ଯୋଡ଼ି ହେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ। ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାକୁ, ଭାରତବର୍ଷକୁ ଗୋଟେ ଦିଶା ଦେଖେଇଲା ଭଳି ଏ ଗୋଟେ ମଠଟି ବା ଆଶ୍ରମଟି ହେଇଛି ବା ହବ। ୟାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେଇନି। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଯେତେ ସବୁ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଯାହା କହୁଥିଲେ ପାଠ ସେ ପଢିନାହାନ୍ତି। ମୋ ବହି କେତେ ପାଠ ପଢିଥିଲେ? ଆମର ଯିଏ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ଉପାସକ, ସେ କହିଲେ ମୋ ବଂଶରେ କେହି ନ ରହୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିଯୁଗରେ କ'ଣ ହଉଛି? ଯିଏ ଟିକେ କ୍ଷମତା ଆଉ ପ୍ରତିପତ୍ତି ରହୁଛି, କହୁଛି ମୋ ପୁଅଟା କେମିତି ପାଉ, ମୋ ନାତିଟା କେମିତି ପାଉ, ମୋ 14 ପୁରୁଷ କେମିତି ପାଆନ୍ତୁ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଉତ୍କଳ ଭୂମି ହେଉଛି ତ୍ୟାଗର ଭୂମି, ଏଠି ଭୋଗର ଭୂମି ନୁହେଁ। ଆତ୍ମାରାମ ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ ନ ହେଇଥିଲେ ଏଠି ଆପଣ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ସବୁ ଚିତ୍ର ସବୁ ହେଇଛି, ପୌରାଣିକ ଆଦର୍ଶ ଉପାଖ୍ୟାନ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦିଆହେଇଛି। ସେପଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଶାଳା ଅଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯୋଉ ବେଦ ସ୍କୁଲ କଥା, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ 25-27 ଜଣ ପିଲା ଏଠି ପଢୁଛନ୍ତି, କାରଣ ମୁଁ ତ ବେଦ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି। ମତେ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦେଶ ବା ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ଆସିଲି। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଶୁକ୍ଳ ଯଜୁର୍ବେଦର ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଶୁକ୍ଳ ଯଜୁର୍ବେଦର ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସଂସ୍କାର ଆପେ ଆପେ ଆସିବ। କାରଣ ମୋର ଧାରଣା, ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବେଦ ହିଁ ୟାକୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ବେଦ ହିଁ ତ ରକ୍ଷା କରିଛି, ବୁଝିଲେ କି? ବେଦ ହିଁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଥିରେ ଆମେ ମାନେ ସାମିଲ ହବା, ଏଥିରେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢେଇବା, ପିଲାମାନଙ୍କର କେମିତି ହବ।